Today, we will see an example of how Unity changed the lives of salt farmers of Prakasham district in Andhra Pradesh. Salt is a symbol of India's struggle for independence. Salt is our pride. Salt is most commonly used in our daily intake of food. Nowadays, we have many brands of salt available in the market. But there is only one process of making salt, and we call it salt cultivation. There are lakhs of salt farmers in India producing salt. Salt making is a lengthy process, and there are many issues and problems in salt cultivation. Women play a significant role in salt cultivation. Besides working in hazardous conditions and not having access to basic services on site, salt farmers are often trapped in an unending cycle of debt because the salt market is riddled with unfair practices that benefit the large salt traders. From this darkness of problems, a ray of hope came into the lives of the salt farmers of Prakasham district in the name of Sahakara. The project initiated under Tsunami Rehabilitation Program with the support of Velto Hilf. Formerly it was known as a German Agro-Action. The basic objective of this project is to improve the quality of life of salt pan workers in Prakasham district. Why we have taken up this project is these salt pan workers are traditionally their artisan community. They are engaged in the salt cultivation over a generation of time. The problems of the salt pan workers remains unsolved in terms of accessing the credit, in terms of rights over their lands and quality of production, as well as welfare measures that have not been implemented in the salt pan fields. For this, Velto Hilf have come forward to support us for 3 years. The project started in 2007 and it ends by the December of 2009. Institution building among salt farmers is one of the best practices adopted by the Sahakara project. As a part of this, the SARTS team has adopted a concrete cooperative nurturing strategy and several capacity building initiatives. There are cooperative societies existed in these villages where we have been operating, but the function of the cooperative society is very much minimal, and it is not really catering the needs of the salt pan workers. So it is decided to strengthen the cooperative societies. For that we have developed some kind of training capacity building modules and capacity building programs. Now these cooperative societies are functioning very well. మోటమాల గ్రామంలో ఒకే మోటార్ కింద ఉండే అంటే ఒక మోటార్ పక్కనే ఉన్న 2 మోటార్ల కింద ఉండే వాళ్ళని 10 మందిని కలిపి కామన్ రిసోర్స్ గ్రూపులుగా అంటే ఉమ్మడి జీవన పదల గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా మోటమాల గ్రామంలో 34 గ్రూపులు ఉన్నాయి. 34 సిఆర్జీలు ఉంటే 34 సిఆర్జీలను కలిపి ఒక సొసైటీగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సొసైటీ ద్వారా మాకు ఏంటంటే మేము ఒంటిగా ఉంటే ఏ విషయం సాధించలేమని సొసైటీగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పులు అడిగితే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇచ్చేవాళ్ళు కాకపోతే మేము ఈ సాగర సంఘ పళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర మేము రుణాలు తీసుకునేవాళ్ళని. తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరే మేము తెచ్చుకొని కొటారులు బిగదొక్కొని ఇవన్నీ చేసుకొని తర్వాత ఉప్పు నిల్వ పోసుకునేవాళ్ళని. నిల్వ పోసుకొని మళ్ళీ ఉప్పు అంతా మళ్ళీ పెట్టుకొని ఒక స్టాక్ చేసి పెట్టుకొని ఆ ఉప్పు ఎక్కువ రేట్లు వచ్చినప్పుడు అమ్ముకొని మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బులు వాళ్ళకి బాకీ వాళ్ళకి చెల్లించేసేవాళ్ళమి. గ్రామాల్లో కానీ ఇంకా రైతుల్ని ఒక భవిష్యత్తుని ఏదో వాళ్ళ కుటుంబ జీవన విధానాన్ని పెంపొందు చేసేదందుకు గాను ఈ యొక్క మ్యాక్స్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అన్ని గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సభ్యులు అంటే ఒక 8
గ్రామాలు ఓ 4 మండలాల నుంచి వస్తూ ప్రతి సభ్యుడు కాకోకుండా అందులో నుంచి వెనుకబడ్డ మ్యాక్స్ సభ్యులు వస్తారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క విషయం చర్చించుకుంటారు. అంటే గ్రామాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎలా మీటింగులు పెట్టుకుంటున్నారు, ఎలా పొదుపులు చేసుకుంటున్నారు, ఎలా రుణాలు తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు తిరిగి రికవరీ చేసుకునేది ఈ చూస్తూ ఉంటుంది మ్యాక్స్. Mobilizing community contribution and promoting community management of infrastructure like resting shelters, roads, salt storage platforms and drainage facilities are possible because of better community organization. To enhance their infrastructure facilities so that the vulnerability towards the disasters can be reduced. మా ఉప్పు రైతులము ఎండనక వాననక పనిచేస్తూ ఉంటాము. మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడానికి నీడ ఉండేది కాదు, మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి చెట్టు నీడ ఉండేది కాదు. కానీ ఎండలో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతుండే వాళ్ళమే. ఈ ఇబ్బంది కోసం నివారించుకోవడం కోసం ఒక విశ్రాంతి పార్క్ నిర్మించుకున్నాము. దీనివల్ల మాకు చాలా ఉదయం పూట భోజనం చేయడానికి, మధ్యాహ్నం పూట 1-2 గంటల రెస్ట్ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. మేము ఉప్పు పండించుకోవటానికి రోడ్డు రవాణా సరిగా లేకపోవడం వలన టైరు బండ్ల ద్వారా 1 కిలోమీటర్ వరకు రోడ్డుకి చేర్చాల్సిన అవసరం వస్తుంది. దీని ప్రభావం వలన ఒక బస్తాకి 4-5 రూపాయల చొప్పు ఖర్చు అవుతుండేది. ఈ ఖర్చు మేము తగ్గించడానికి ఈ సాల్ట్ సొసైటీ ద్వారా మేము ఈ అంతర్గత రోడ్లు నిర్మించుకుంటూ దాని ప్రభావం వలన 1 ఎకరా రైతుకి 800 బస్తాలు తీస్తుండేవాడు. ఆ 800 బస్తాలకి 5 రూపాయల చొప్పున 4,000 రూపాయలు ఒక రైతు లబ్ధి పొందుతున్నాడు. Poor quality and low yield is a major problem in salt making. Farmers were given technical assistance for improving quality and productivity by organizing trainings with the support of the salt department. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో అప్పుడు తీసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు నాణ్యమైన పద్ధతిలో ఉప్పు పండించుతున్నాము. మాకు సాల్ట్ సంస్థ సహకారంతో మాకు కొన్ని శిక్షణలు ఇచ్చి సాల్ట్ ఆఫీసర్ ద్వారా అందరికీ విముక్తి పొందాము. అప్పుడు మాకు అధిక దిగుబడి తక్కువ వచ్చేది, ఇప్పుడు దిగుబడి బాగా వస్తుంది. 600 క్వింటాల నుండి 700 క్వింటాల వరకు అది వరకు ప్రస్తుతం వచ్చేది. ఇప్పుడు 800 నుండి 900 వరకు అధిక దిగుబడి తీయగలిగాము. ఈ నాణ్యమైన ఉప్పు ద్వారా మాకు రేటు కూడా బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా రైతులు కష్టం ఏమిటంటే వాళ్ళకి క్వాలిటీ సాల్ట్, నాణ్యమైన ఉప్పు ఎలా పండించాలనేది వాళ్ళకి సరిగా అవగాహన లేదు. ఈ గత 3 సంవత్సరాలుగా సాల్ట్ సంస్థ ఈ ఉప్పు రైతులతో కలిసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ సాల్ట్ అధికారులని కలిపి వాళ్ళకి ఏ విధంగా నాణ్యమైన ఉప్పు పండించాలనేది అవగాహన కలగజేస్తున్నారు. ఈ రైతులకి కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి, తర్వాత ఉప్పుని దాని నుంచి సెపరేట్ చేశాక ఉన్న బిట్టర్ని ఎలా సెపరేట్ చేయాలి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరగడం వల్ల వాళ్ళకి 2-2.5 సంవత్సరాల అవగాహన ఏర్పడి దాని మీద నాణ్యమైన ఉప్పు ఇప్పుడు తీయగలుగుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఉప్పు క్వాలిటీ ఉప్పు ఈ వరకు తీసేది 96 కన్నా తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెంగా ఇంప్రూవ్ అవి వాళ్ళు మంచి క్వాలిటీ తీయగలుగుతున్నారు, మంచి తెలుపు రావాలి అనేది కూడా అవగాహన ఎక్కువగా ఏర్పడి వాళ్ళు ఈ నాణ్యత మీద కూడా మంచి కాన్సర్న్ చేశారు. Distress sale is a common problem among the salt farmers. The cooperative provides the required financial assistance and marketing support to its members to avoid a distress sale. These communities have developed a marketing development fund. The objective of this marketing development fund is to increase the opportunities for the farmers in the open market. So these families will be assisted to postpone their sales to the distress sales to the traders, so that they can keep their stock till they get the good price. డిసెంబర్లో ఉప్పులు పట్టుకుంటుంటాము. డిసెంబర్ పోయిన తర్వాత కొటారు దిగి బాగా మట్టి అవన్నీ మోసేసుకొని ఉప్పు బాగా తీసుకుంటుంటాము. ఫిబ్రవరి అయిన తర్వాత ఫిబ్రవరిలో ఉప్పు వస్తుంది. ఫిబ్రవరిలో ఉప్పు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం రకంగా రేటు ఉంటుంది, 40-50 రూపాయల రేటు ఉంటుంది. ఆ ఫిబ్రవరి మార్చి దాకా పట్టుకున్న తర్వాత డౌన్ అవుతున్న తర్వాత ఉప్పుని నిల్వ స్టాక్ చేసుకోవటానికి జిల్లా సహకార సంఘం నుంచి అప్పుడు కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటే సహకార సంఘం నుంచి మేము లోన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత మేము
ఆ లోన్ ద్వారా లబ్ధి పొంది ఈ ఉప్పుని స్టాక్ చేసుకొని ఫిబ్రవరి మార్చిలో పట్టిన ఉప్పుని 50-60కి అమ్ముకుంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మే జూన్ వచ్చిన ఉప్పుని 500 బస్తాలు 150 రూపాయలు లెక్కన అమ్ముకున్నాం. దీనికి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు 45,000 ఎక్కువ ఆదాయం పొందగలిగాం. మా క్వాంట్లు పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు తక్కువ ధరకు అడుగుతున్న వల్ల మేము సంస్థ వాళ్ళ తరపున ఆశావని పిలువనిపించుకొని మమ్మల్ని 140 రూపాయలకి అడిగేవాళ్ళు ఈ రోజున ఆ ఉప్పుని 150 రూపాయల లెక్కన అమ్మి పెట్టారండి. మాకు కల్లుప్పు ఇక్కడ మార్కెట్ చేసుకోవడానికి బాగా తక్కువ రేటు ఉండేది. ఈ తక్కువ రేటు నుంచి మంచి రేటు సంపాదించుకోవడానికి మేము ఆలోచిస్తే సొసైటీ అంతా కలిసి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే, అంటే కల్లుప్పుని మెత్తగా పౌడర్ చేసి పరిశ్రమలకి ఇచ్చుకుంటే మంచి రేటు వచ్చిందని చెప్పి మాకు బయట వ్యక్తులను చూసి అర్థమైంది. దానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని సాడు సంస్థ వారిని అడిగాం. సాడు సంస్థ వారు మాకు సహకరించినందువలన ఈ మిల్లు ప్రాసెసింగ్ మిల్లు కల్లుప్పుని పౌడర్ చేసుకునే మిల్లుని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కల్లుప్పుని మేము ఇట్లా మిషన్లకి పౌడర్ వేసి బస్తాలు కుట్టి మేము ఇతరులకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ట్రేడర్స్కి. అట్లాగే పరిశ్రమలకు కూడా కొన్ని తోళ్ల పరిశ్రమలకు కూడా మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. దాని నుంచి మాకు మంచి రేటు 55 రూపాయలకు కొన్నటువంటి మా ఉప్పుని మేము పౌడర్ వేసి 150 రూపాయలకి ఒక 65 కేజీల బస్తాలు మేము అమ్ముకుంటున్నాం. దాని ద్వారా మా రైతులందరూ బాగా కొంచెం ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. The cooperative is successful in fighting with the government departments in realizing their rights and entitlements through community lead advocacy. సహకార సంఘం నుంచి అడ్వకసీకి ఏర్పాటు చేసాం సమస్యల మీద పనిచేయడానికి. ఈ అడ్వకసీ మొత్తం మన ప్రకాశం జిల్లాలో 8 సొసైటీల నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క అడ్వకసీ ఉప్పు రైతుల సమస్యల మీద అనేక పోరాటాలు మేము చేసాం. మా ఉప్పు రైతుల్ని ముందు పరిశ్రమ కాకుండా వ్యవసాయ రంగంగా గుర్తించాలనేది మేము మొదటగా డిమాండ్ చేసాం. ఎందుకనంటే వ్యవసాయానికి అనేక సబ్సిడీలు ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీలకి సబ్సిడీలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ మాకు అవి వర్తించట్లేదు. ఉప్పు రంగానికి ఉప్పు రైతుల సమస్యల మీద అధికారులకి ముందు అవగాహన కల్పించడానికి మేము పెద్ద ఎత్తున సదస్సులు నిర్వహించాం. ఉప్పు రైతులు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎంత శ్రమ చేస్తే, ఎంత శారీరకంగా ఇబ్బంది పడితే ఈ ఉప్పు ప్యాకెట్లోకి వచ్చి టాటాలు బిర్లాలు అమ్ముకుంటున్న పరిస్థితిని మేము మొత్తం అధికారులకు చెప్పడం ద్వారా మా సమస్యల్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. ఉప్పు తయారీని ప్రభుత్వం ఒక పరిశ్రమగా గుర్తించినందువల్ల యూనిట్కి వచ్చి ప్రభుత్వం 3.75 పైసల లెక్కన బిల్లు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. మేము సంవత్సరానికి ఒక ఎకరం రైతుకు 4,000 రూపాయల దాకా కట్టాల్సి వచ్చింది. జిల్లా ఉప్పు రైతుల సమైక్య వేదిక ద్వారా అన్ని విధాలా మేము ప్రభుత్వంతో అందరితోటి డిమాండ్ చేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి యూనిట్ ₹3 చొప్పున ప్రభుత్వం జారీ చేయటం జరిగింది. ఆ విధంగా జారీ చేయటం వలన ఉప్పు రైతుకి ఒక ఎకరం రైతుకు వచ్చి 2,000 రూపాయలు దాకా లాభం చేకూరుతుంది. ఇది మా ప్రకాశం జిల్లా ఉప్పు రైతుల సమన్వయ వేదిక ద్వారా మేము సాధించిన ఘన విజయం అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. మాకు గత 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ సాల్ట్ ల్యాండ్లకి నష్టపరిహారం అనేది ఏం లేదు. ఫిబ్రవరి 5వ తారీఖున మంచి వరద వచ్చేసింది. ఇక్కడ మేము నష్టపరిహారానికి కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. నిధి ఏమి లేదన్నాడు కనుక మేము ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళాము. మాకు అందరికీ నష్టపరిహారం వచ్చింది. 540 మందికి ఇక్కడ నష్టపరిహారం ఇవ్వటం జరిగింది. ఎకరాకు 600 లెక్కన నష్టపరిహారము మా కలెక్టర్ చేతి మీద ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన నిధిని మేము ఉపయోగించుకోవటము జరిగింది. మాకు ఉన్నటువంటి భూముల మీద మేము సొంత హక్కుని సంపాదించుకోవటానికి ప్రభుత్వ లీజుని రద్దు చేయించి కరేడు పెద్దపల్లిపాలెం కొత్తపట్నం సొసైటీకి సంబంధించి 1204లో 150 ఎకరానికి మేము వ్యక్తిగత పట్టాలు సొంత హక్కుదారులు అయ్యాం. మేము ఇది మా అడ్వకసీ ద్వారా మేము సాధించుకున్న విజయాల్లో ముఖ్యంగా మేము దాన్ని సంతోషంగా భావిస్తున్నాం. Women's role in the entire salt cultivation is crucial. Women and child welfare was given a lot of priority in the nurturing process. Yeah, sustainability is a key component for the project. So we made a conscious effort right from the planning to the end of this project period in terms of sustainability of the project interventions. For this we have made a lot of institutional mechanisms. For example, we promoted women to become part of the SHG fold, part of the SHG movement.
So these groups have been formed with the leftover women, and we made these groups strengthen and facilitated these groups to become part of the village organizations and mandal samakyas, where this IKP is taking care of the further nurturing and further strengthening of the groups. మగవాళ్ళతో సమానంగా పాలు పంచుకొని మేము కూడా నిర్ణయాలు ఏవి నిర్ణయమైనా తీసుకోవడానికి కానీ ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళడం కానీ ఎక్కడికైనా సమానంగా హక్కులుగా ఆడవాళ్ళం కూడా వెళ్తున్నాం. మా మండలంలో సాట్ సంస్థ వారు 2007లో మోటుమాల కొత్తపట్నం గ్రామాల్లో మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వాళ్ళు కూడా మహిళా సాధికారత కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఉప్పు వ్యవసాయ రైతుల కోసం వాళ్ళని పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఉప్పు వ్యవసాయ రైతుల మహిళల మొత్తాన్ని గ్రూపుల్లో చేర్చి ఆ గ్రూపుల ద్వారా వాళ్ళని ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ అభివృద్ధి చేయడానికి తోడ్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు మేము కలిసి చేస్తున్న పనుల్లో ముఖ్యమైనవి గ్రూపుల్లో చేర్చిన మహిళలకి స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏ విధంగా నడుపుకోవాలి అనే దాని మీద ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వటం, అదేవిధంగా పుస్తక నిర్వహణలో ప్రతి గ్రూప్కి ఒక సభ్యురాలని వివికగా తయారు చేసి ఆ పుస్తక నిర్వహణ ఎలా చేసుకోవాలనే దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Then whereas in the child care centers we started this child resource centers. For this child resource centers we made arrangements with the village organization. Now village organization is taking care of day-to-day administration, management of these child resource center. For that they created a corpus fund for the maintenance of this child resource center. మా సొసైటీ ద్వారా బాలల వనరుల కేంద్రం ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది. అందులో నా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లల్ని చక్కగా ఆటలతో పాటలతో ఆడుకునే వస్తువులతో చక్కగా చదివించటం, రాయించటం చేయటం జరుగుతుంది. గ్రామంలో ఉన్న బడికి వెళ్ళని చైల్డ్ లేబర్ పిల్లల్ని మేము గుర్తించి మా బాలల వనరుల కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి చదువు పట్ల శ్రద్ధ కలిగేటట్లు చేసి మళ్ళీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో జాయిన్ చేయటం జరుగుతుంది. SARTS has a long-term plan for really addressing the salt pan workers as well as replicating the good practices that have been evolved for the last 2.5 years. So it is a fact that these salt pan workers across the coastal Andhra Pradesh are similar to this kind of situations. So we want to address the issues of salt pan workers that are across in the all 9 districts in Andhra Pradesh. Right from the Srikakulam to Nellore, there is around 1 lakh families are in this salt pan cultivation and dependence of the salt pans. So this experience we want to further replicate, further scale up to the other districts where there is a need for this kind of interventions. So Velto Hungar Hilf is very much convinced and accepted the idea of taking this kind of initiatives to the other parts of the state of Andhra Pradesh as well as other states. Again, Velto Hungar Hilf is very much interested to take these lessons to other parts of the country so that the issues of the salt pan workers can be addressed widely. Sahakara is a sustainable and replicable model. NGOs in the other parts of the country may use the learnings by following the approach adopted by SARTS for bringing tangible results.